next നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് S1. This fundamental group phi1 S1 നമുക്കറിയാമല്ലോ notation. Phi1 S1 is isomorphic to the additive group set of integers. That means fundamental group of S1 is ഒരു Z group ആവുന്ന അറിയാം, that is under addition. An additive group of this here phi1 S1. Actually the fundamental group of S1 is Z. And the fundamental group of S1 is not by pi1 S1. Therefore, pi1 S1 is isomorphic to Z. Group isomorphism. So, group isomorphism isomorphism mapping define. Therefore, define a mapping D from pi1 S1 to Z. Actually, that is by degree of the element in pi1 S1. Another define pi1 S1 loops alpha. We can define degree of alpha. What is degree of alpha? Degree of alpha is define here degree of alpha. Degree of alpha is actually alpha tilde of 1 and symbol. What is alpha tilde of 1? How the alpha tilde obtained? Actually, alpha tilde is the lifting of alpha. For a loop alpha in S1, the base point 1. With the base point 1, there is the covering path property ensures the unique covering path alpha tilde. The alpha tilde of 0 equal to 0. And alpha tilde of 1 is the degree of alpha. Degree of alpha is alpha tilde of 1. Today, we will define the pi1 S1 elements are in class alpha. Alpha loop and the class in pi1 S1. pi1 S1 are collection of loops, class of loops. Then we define degree of D of class alpha is equal to degree of alpha. The class alpha belongs to pi1 S1. Degree of alpha is an integer, therefore clearly that belongs to such. Then D is well defined and one word by theorem 9.8. Theorem 9.8 and for loops alpha beta in S1 with base point 1, class alpha equal to class beta if and only if degree of alpha equal to degree of beta. This function well defined and mapping well defined, that is a function. One element image class f of x is equal to y implies f of x is equal to f of y. F from x to y well defined x1 is equal to x2 implies f of x1 is equal to f of x2. It is say f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 that is 1 1. Okay, actually ഇവിടെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കിട്ടും 9.8 തീർന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can prove f of x1 equal to f of x2 if and only if x1 is equal to x. What is f here? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാപ്പിംഗ് d ആണ്. അപ്പോൾ elements pi1 S1 class alpha formula. So we class alpha equal to class beta implies d of class alpha is equal to d of class beta. Okay. D of class alpha equal to d of class beta. Well defined. D of class alpha equal to D of class beta implies class alpha equal to class beta that is 1 1 also. Theorem 9.8 and says for any two loops alpha beta in S1 with the base point 1, class alpha equal to class beta if and only if degree of alpha equal to degree of beta. What is degree of alpha? Here it is, which is equivalent to degree of alpha depending on d of class alpha. This d of class alpha is equal to d of class beta. Okay, if and only if directly deal. This is refer by theorem we have. Okay. D of class alpha equal to d of class beta. If and only if class alpha equal to beta, therefore this d is both well defined and 1 1. Okay. Then നമുക്കറിയാം 1 1 കിട്ടി. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയേണ്ടതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത്. അത് ട്രിവിയൽ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then next is D is surjective.
ഓൺ ടു തെളിയിക്കുക, പിന്നെ ഹോമോമോർഫിസം തെളിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഐസോമോർഫിസം ആവും. അപ്പോൾ ഡി സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടിയത്? നമുക്കറിയാം π1s1 നിന്ന് ഇസഡിലേക്കാണ്. For any integer z, there exists some element from π1s1 which is mapped onto z is by d. There exists for any integer some k that is degree of some loops in π1s1. For let k belongs to z. അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് വേണം, ചുരുക്കത്തിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് വേണം. അതിന്റെ ഡിഗ്രി ആവണം കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കെ ഡിഗ്രി ആവുന്ന തരത്തില് ഒരു ലൂപ്പ്. കെ ഡിഗ്രി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ആൽഫ S1 എത്ര തവണ ചുറ്റുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് ആ രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്ത് ആണെന്ന് അറിയാം, ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ therefore define a loop. k corresponding ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ mu k എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. mu k in S1 is with base point 1. ബേസ് പോയിന്റ് 1 ആകുന്ന തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. mu k in S1 with base point 1. അപ്പോൾ അത് ലൂപ്പാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കണം. പാത്താണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ പാത്ത് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്, പിന്നെ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ടേർമിനൽ പോയിന്റ് സേഫ് ആണ്. ഏത് ഇന്റിജർ വന്നാലും അത്രയും ചുറ്റു വരണം. അത് ഇപ്പൊ കെ ഇന്റിജർ എടുത്തപ്പോൾ അത്രയും ചുറ്റു വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ mu k ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫൈൻ mu k എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന് ഐയിൽ നിന്ന് ഫ്രം ഐ ടു ഇവിടുത്തെ ലൂപ്പാണ് S1ലെ. എന്നിട്ട് S1 റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. Then define mu k by mu k of t is equal to P of kt. What is P? That is a covering projection. Pkt. എന്താ ഇവിടുത്തെ സംഭവിക്കുന്നത്? കെ ഒരു ഇന്റിജർ ആണ്, ടി ഐയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്, അതായത് ക്ലോസ് ഓഫ് 0 ആണല്ലേ. അപ്പം kt is a real number and we know that the covering projection P from up to S1. Okay. അപ്പോൾ ഏത് റിയൽ നമ്പറിനും നമുക്ക് P of എടുക്കാം. അപ്പോൾ kt is a real number, k is an integer, t is in closed interval 0, 1. അപ്പോൾ P of kt എന്ന് പറയുന്നത് k of t, that is P of kt. P of kt is an element in S1. And what about P of kt? P of kt is actually define ചെയ്യാണ്. P of kt is cos 2 pi kt sin 2 pi kt. 2 pi kt. kt എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. k ഇന്റിജർ ആണ്, പക്ഷെ kt ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ്. 2 pi kt ഹോൾ വരുന്നു. 2 പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. kt എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് സംതിങ് വരാം. ഓക്കെ, cos 2 pi kt sin 2 pi kt. ഇങ്ങനെയാണ് അതവിടെ നിൽക്കുന്നത്. P of kt ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. P of kt is in S1. Therefore mu k of t എന്ന് പറയുന്നത് P of kt that is in S1. അത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ ആ നിലയിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇനി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ? P കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് mu k കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അതും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ mu k of t P of kt that is cos 2 pi kt sin 2 pi kt. ഇനി ഇതൊരു ലൂപ്പാണോ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ, കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഫ്രം I to S1. വാട്ട് ഈസ് mu k of 0? പിന്നെ mu k of 1. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. mu k of 0 is t0 ആകുമ്പോൾ ഇത് k into 0 0. P of 0 ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ cos 0 sin 0 നമുക്കറിയാം 1 0, that is 1 എന്നാണ് നമ്മൾ. Then mu k of 1. Next is mu k of 1, that is P of k into 1, that is P of k. P of k വരുമ്പം ഇവിടെ k ഇന്റിജർ ആണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പോൾ cos 2 pi k sin 2 pi k. k ഇന്റിജർ ആണെങ്കിൽ that is the multiple of 2 pi. Multiple of 2 pi തീർച്ചയായിട്ടും cos value 1 വരും, sin value 0 വരും. Therefore again that is 1 0. There is this mu k നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ it is a loop with the base point 1. ഓക്കെ, പക്ഷെ എത്ര തവണ ചുറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തവണയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരു ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര പ്രാവശ്യം ചുറ്റി എന്നറിയില്ല. k തവണ ചുറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് mu k എന്നതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നോക്കാം. അതിന് ടിൽഡയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ആൽഫ ടിൽഡ ഓഫ് 1
അതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ. മ്യൂക്കയ്ക്ക് ഒരു ടിൽഡ എന്താണ്, മ്യൂക്കയുടെ ടിൽഡ എന്താണ്, അതായത് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഏതാണ്. ലിഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഓഫ് 1 ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മ്യൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ലിഫ്റ്റിംഗ് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കവറിംഗ് പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഏത് ലൂപ്പ് ആൽഫ S1 എടുത്താലും അതിനൊരു കവറിംഗ് പാത്ത് ഉണ്ട്, ആൽഫ ടിൽഡ ഓർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൽഫ, കവറിംഗ് പാത്ത് ഓർ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കവറിംഗ് പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഈ മ്യൂക്കെ ലൂപ്പ് വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് 1 ആയതുകൊണ്ട് there is a covering path for മ്യൂക്കെ and it is denoted by മ്യൂക്കെ tilde. കവറിംഗ് പാത്ത് ഉണ്ട് മ്യൂക്കെ tilde and p മ്യൂക്കെ tilde മ്യൂക്കെ ആയിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ പി മ്യൂക്കെ tilde മ്യൂക്കെ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ മ്യൂക്കെ tilde എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു എങ്കിൽ മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് 1 പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കവറിംഗ് പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് മ്യൂക്കയ്ക്ക് ഒരു മ്യൂക്കെ tilde ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് പി മ്യൂക്കെ tilde is equal to മ്യൂക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു പി മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി മ്യൂക്കെ ഓഫ് ടി ആണ്. മ്യൂക്കെ ഓഫ് ടി പി ഓഫ് കെ ടി ആണ്. അപ്പോൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ പി മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി മ്യൂക്കെ ഓഫ് ടി ആയതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് കെ ടി ആണ്. ഓക്കെ, പി മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി പി ഓഫ് കെ ടി ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂക്കെ ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ പി മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി പി ഓഫ് കെ ടി ആവുമ്പോൾ പി ഓഫ് മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി അല്ലേ പി മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി എന്തായേ പറ്റൂ, കെ ടി ആയേ പറ്റൂ. therefore this മ്യൂക്കെ tilde is defined by മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി is equal to കെ ടി. മനസ്സിലായോ? കവറിംഗ് പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ലൂപ്പിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലിഫ്റ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ കവറിംഗ് പാത്ത് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് denoted by tilde വെച്ചോ, മ്യൂക്കെ tilde. വാട്ട് ഈസ് മ്യൂക്കെ tilde? പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കവറിംഗ് പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മ്യൂക്കെ tilde വരുമ്പോൾ പി മ്യൂക്കെ tilde മ്യൂക്കെയാണ്. മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പി മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി ആണ്. ആക്ച്വലി പി മ്യൂക്കെ tilde ഇപ്പൊ മ്യൂക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പി മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി മ്യൂക്കെ ഓഫ് ടിയും ആണ്. മ്യൂക്കെ ഓഫ് ടി പി ഓഫ് കെ ടി ആണ്. അപ്പോൾ പി ഓഫ് മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി പി ഓഫ് കെ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് ടി തീർച്ചയായിട്ടും കെ ടി ആണ്. ആണ് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മ്യൂക്കെ? മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് 1 ഡി ഓഫ് മ്യൂക്കെ എന്നാണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് മ്യൂക്കെ ഇസ് മ്യൂക്കെ tilde ഓഫ് 1. ഹിയർ 1 കൊടുത്താൽ k into 1 ദാറ്റ് ഈസ് k. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു മ്യൂക്കെ വരുന്നു, ഡിഗ്രി കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ മ്യൂക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വിധം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റീവായി ഫൈനലി വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ഡി ഈസ് എ ഹോമോമോർഫിസം. അറിയാമല്ലോ. ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ 2 elements from the domain. It will be class sigma and class tau. That is sigma and tau are 2 loops in S1. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഡി ഫ്രം π1 S1 ടു Z ആണ്. π1 S1ലെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോ അതാണ്. അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് സിഗ്മ ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് ടോയുടെ ഓപ്പറേഷൻ എവിടെ? ഇസഡിൽ. ഓർക്കുക, ഡി ഫ്രം π1 S1 ടു Z ആണ്. Z അണ്ടർ അഡീഷൻ ആണ്. π1 S1ൽ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഡി ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോ ഇസഡിൽ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇസഡിലാണല്ലോ ഡി ഓഫ് എലമെന്റ്. അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് സിഗ്മ എന്ത് വേണം? ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് ടോ. ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇസഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. ഇസഡിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ്? പ്ലസ് ആണ്. അപ്പം പ്ലസ്. ഇതാണ് ഓവറിൽ തെളിയിക്കേണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ. ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോയിലേക്ക് പോകണം. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടിൽഡാസ് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തായാലും S1ലെ ലൂപ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കവറിംഗ് പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് അതിന് യുണീക് കവറിംഗ് പാത്ത്സ് ഉണ്ട്. സിഗ്മയുടെ സിഗ്മ ടിൽഡ എന്ന് ടോ ടിൽഡ എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, their initial point 0. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്ലസ് ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് ടോ എന്നാണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോ അല്ലേ ഡി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോ നമ്മൾ
phi1 s1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമുക്കറിയാം. ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ആണ്. ഒരു ലൂപ്പാണത്, അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൂപ്പിന്റെ ഡി ഓഫ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോയുടെ ഡിഗ്രിയാണ് അറിയേണ്ടത്. സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോയുടെ ഡിഗ്രി അറിയണമെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോയുടെ ഒരു കവറിംഗ് പാത്ത് വേണം. ആ കവറിംഗ് പാത്ത് 1ൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കവറിംഗ് പാത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സിഗ്മയ്ക്കും ടോയ്ക്കും വേണമെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് സിഗ്മ സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1, ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് ടോ ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ തുടങ്ങി ഇതിന് കവറിംഗ് പാത്ത് വേണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോയ്ക്കും കവറിംഗ് പാത്ത് വേണം. സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോയുടെ കവറിംഗ് പാത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റേത് സിഗ്മ ടിൽഡയെന്നും ടോ ടിൽഡയെന്നും വിളിച്ചു പോകാം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോയുടെ അതിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും, അതിന്റെ കവറിംഗ് പാത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ സിഗ്മ ടോയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കവറിംഗ് പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞത് സിഗ്മ ടിൽഡ ടോ ടിൽഡ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണീക് കവറിംഗ് പാത്ത്സ് ഉണ്ട്. Their initial point 0. Then for the covering path of sigma star tau, define a path g from I to r by g of t is equal to ഈ sigma tilde tau tilde ഉപയോഗിച്ച് g ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക. സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 2t സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 പ്ലസ് tau tilde ഓഫ് 2t minus 1 ബ്രേക്ക് t 0 1/2 1/2 to 1 g of t ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. നേരെ ഇന്റർവെലിനെ പകുതി മുറിച്ച് സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 2t ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇത്. ഈ സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 2t സിഗ്മ ടിൽഡ പാത്താന്നറിയാം. ആ പാത്തിന് 0 to 1 വാല്യൂ കിട്ടും. ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 0, ടിക്ക് 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1. ഇവിടെയാണ് ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 2t minus 1. അവിടെ ടി വേരി ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 ഒറ്റ പോയിന്റ് പ്ലസ് ടി 1/2 വരുമ്പോൾ ഇത് 2 into 1/2 minus 1 that is 1 minus 1 0 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 minus 1 that is 1. ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് ഓർത്തോളുക. നൗ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ടി എന്താണ്? അത് സ്റ്റാറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആൽഫ സ്റ്റാർ ബീറ്റ ഓഫ് ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആൽഫയും ബീറ്റയും പകുതിക്ക് പകുതി എടുത്ത് അത് അറിയാവുന്നതാണ്. സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ഓഫ് ടി സിഗ്മ ഓഫ് 2t ടോ ഓഫ് 2t minus 1 0 less than equal t less than equal 1/2 1/2 less than equal t less than equal 1. ഇത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പാത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ആദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആൽഫയും ബീറ്റയും ലൂപ്സ് വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് x0 എങ്കിൽ ആൽഫ സ്റ്റാർ ബീറ്റ ഈസ് ഓൾസോ എ ലൂപ്പ് വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് x0 നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സിഗ്മ ടോ ആർ loops in S1 with base point 1, therefore sigma star tau is a loop with base point 1. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ഓഫ് 0യും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ഓഫ് 1ഉം എടുത്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നൊക്കെ, കാരണം പേസ്റ്റിംഗ് ലെമ്മ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹോമോമോർഫിസത്തിന് ഡി ഓഫ് ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോ ആണ് ലെഫ്റ്റില്. ക്ലാസ് സിഗ്മ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ടോ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു ഡിഗ്രിയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്, ഡി ഓഫ്. അപ്പൊ ആ ഡിഗ്രി വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കവറിംഗ് പാത്ത് വേണം. ഇതിന്റെ കവറിംഗ് പാത്ത് നോക്കാം. നൗ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ജി, അതിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷനോടെ ചുറ്റും കവറിംഗ് പ്രൊജക്ഷൻ പി ജി പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. പി ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അറിയാം, കാരണം കവറിംഗ് പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. ഈ ജി ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റിംഗ് ലെമ്മ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നോക്കിയോളൂ. അപ്പോൾ പി ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി, വാട്ട് ഈസ് പി ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി? ഇവിടെ പി ഓഫ്, ഇവിടെ പി ഓഫ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിക്ക് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യത്തെ കുഴപ്പമില്ല, പി ഓഫ് സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 2t, പി സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 2t. രണ്ടാമത്തത് പി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോകും, പി ഓഫ് സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 പ്ലസ് ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 2t. ആക്ച്വലി ലീനിയാരിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് തീറ്റ
പക്ഷേ സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്നത് നമ്മൾ ആ ലിഫ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൂപ്പിൽ ആൽഫ ഇൻ S1 then ആൽഫ ടിൽഡ ഓഫ് 1 ആൽഫ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഓർക്കാണ്. ആൽഫ ടിൽഡ ഓഫ് 1 ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ലിഫ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ. അപ്പൊ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഒരു ഇന്റിജർ ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഒരു ഇന്റിജർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ടിൽഡ ഓഫ് 1. അപ്പൊ സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 സിമിലർലി സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 ആയാലും ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 1 ആയാലും അതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സിഗ്മ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ടോ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റിജർ ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടോട്ട് നോക്കാം. പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് തീറ്റ. ഇഫ് കെ ഈസ് ആൻ ഇന്റിജർ then what is പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് തീറ്റ? We know that P of t is cos 2 pi t sin 2 pi t. Then P of k plus theta is cos 2 pi k plus theta sin 2 pi k plus theta. And then distribute here 2 pi k plus 2 pi theta. And cos 2 pi k plus 2 pi theta. Cos 2 pi k plus 2 pi theta. That is multiple of 2 pi plus an angle. What is the multiple of 2 pi plus an angle? That is cos phi നമുക്കറിയാം. 2 pi ആയാലും 2 pi k ആയാലും 2 pi k plus phi. Cos 2 pi k plus phi is cos phi. Similarly sin 2 pi k plus phi is sin phi. Because ആ 2 pi k plus വരുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം. അറിയാവുന്നതാണ്. Cos 2 pi k plus theta, 2 pi into k plus theta is cos 2 pi theta. 2 pi theta കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. Sin 2 pi into k plus theta is sin 2 pi theta. That is actually p of theta. Cos 2 pi t sin 2 pi t is p of t. അപ്പോൾ സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 ഇന്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് p of സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 പ്ലസ് ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 2t മൈനസ് 1. പ്രത്യേകിച്ച് സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് p ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 2t മൈനസ് 1 മാത്രമേ എഫക്റ്റീവ്ലി വരുള്ളൂ. p സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് t അങ്ങനെ തന്നെ 0 to t 1/2. ഓക്കെ, p ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 2t minus 1 from 1/2 to 1 Pg of t. Okay, then P sigma tilde of t. Sigma tilde is a lifting of sigma, therefore P sigma tilde of t is sigma of 2t. P sigma tilde of 2t 2t P sigma of 2t and P tau tilde of 2t minus 1 is tau 2t minus 1. The introverts പറയുന്നത് ഇതെന്താ? ശരി, ഇതാണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി. പി ജി ഓഫ് ടി സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ആണ്. കാരണം ടി ടി ഒരുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യൂണീക് കവറിംഗ് പാത്ത് എപ്പോഴും വരുന്നത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ലൂപ്പ് ആയിരുന്നു വിത്ത് ബേസ് പോയിന്റ് 1. ഫോർ ദിസ് ജി സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോയുടെ ടിൽഡ ജി ആണ് മനസ്സിലാക്കുക. സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ ടിൽഡ പി അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ കിട്ടും. യൂണീക് ആയതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ജി ഇസ് ദ കവറിംഗ് പാത്ത് ഓഫ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടോ വിത്ത് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് 0. Then what is the DO of degree of sigma star tau? That is G of 1. അവിടെ കേട്ടെ തുടങ്ങാം. Now DO of class sigma, sigma ആണ്. Sigma product class tau is DO of class sigma star tau. Sigma star tau is a loop in S1. That is a loop. ഏതെങ്കിലും loop. Some alpha. Then it is degree of alpha. That is degree of sigma star tau. And ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ജി എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ജി ഓഫ് 1. വാട്ട് ഈസ് ജി ഓഫ് 1? വണ്ണോടെ ജി ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് പോകും. ജി ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് 1 എവിടെയാണ്? രണ്ടാമത്തെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് 1 ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്തത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജി ഓഫ് 1 ഈസ് സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 പ്ലസ് ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 2 into 1 minus ടോ ടിൽഡ ഓഫ് 1. സിഗ്മ ടിൽഡ ഓഫ് 1 ടോ ടിൽഡ ഓഫ് പ്ലസ് ടോ ടിൽഡ. What is sigma tilde of 1? That is degree of sigma plus tau tilde of 1 degree of tau. It is D of class sigma plus D of class tau. Here also sigma. Product. Therefore, D is a homomorphism. Place D is an isomorphism.
Thus, phi1s1 is isomorphic to the additive group of integers. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഐസോമോർഫിസേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും.